Dear students, in this recorded class, we will deal with the following sections of your syllabus, that is UV visible spectroscopy, Beer-Lambert's law, what is meant by molar extension coefficient and what is its importance, then UV spectrum, lambda max, difference between chromophore and oxochrome, what is meant by red shift and blue shift in the UV visible spectrum, and what are the different types of transitions. Please take the section UV visible spectroscopy from your text, Beer-Lambert's law. We shall see what the Beer-Lambert's law states. So it is actually the relationship between the concentration of the sample, the path length, and the incident and transmitted intensities of radiations, that is the I0 and I. So this relationship is expressed using the Beer-Lambert's law. Equation number 6 is Beer-Lambert's law, that is I by I0 is equal to exponential of minus kappa Cl. This constant is called kappa. So this kappa is a constant for a particular spectroscopic transition under investigation. This equation 6 we express that is I by I0 is equal to 10 raised to minus epsilon Cl. Now, kappa is replace epsilon. So this I by I0 is T, that is transmittance of the light. So here T is defined as the ratio I by I0 and epsilon is called the molar absorption coefficient. Epsilon is molar extension coefficient. So what is the peculiarity of this particular coefficient? So molar absorption coefficient means it is actually a measure of how strongly the molecule absorbs the light. So this depends on the frequency of the incident radiation and is greatest where the absorption is most intense. ഒരു മോളിക്യൂൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോളാർ അബ്സോർപ്ഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് വാല്യൂ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് നോക്കാം. ഇറ്റ്സ് ഡയമെൻഷൻസ് ആർ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻറ്റു ലെങ്ത്. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ടിൽ വരുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് dm³ per mole per centimeter. Alternative unit centimeter square per mole. So this change of unit demonstrates that epsilon may be regarded as a molar cross section of absorption, and the greater the cross sectional area of the molecule for absorption, the greater its ability to block the passage of the incident radiation. അപ്പം ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത്രയും മോളിക്യൂളിന് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പം ദ ഗ്രേറ്റർ ഈസ് ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു ബ്ലോക്ക് ദ പാസേജ് ഓഫ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ. സോ എപ്സിലോൺ വാല്യൂ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ഫോർ സച്ച് മോളിക്യൂൾസ്. സോ ദിസ് epsilon is directly regarded as the molar cross section of absorption. Now let us try to simplify the equation 7 we saw previously. Equation 7 നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് എന്നൊരു ടേം ആണ് കണ്ടത്. അതായത് I by I0 is equal to T, that is transmittance. But we know that the transmittance is the reverse of absorbance. അപ്പം അബ്സോർബ് ചെയ്യാത്ത ലൈറ്റാണ് സാമ്പിളിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് എന്ന ടേമിനെ നമ്മൾ അബ്സോർബൻസ് എന്നൊരു ടേം വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് I0 ബൈ ഐ. അപ്പം അബ്സോർബൻസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് I0 ബൈ ഐ. I ബൈ I0 എന്നതാണ് ടി. അപ്പം ഈ I ബൈ I0യുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ലോഗ് ടി. This is equation 8. So thus the Beer-Lambert's law becomes A is equal to
epsilon Cl. ഇതാണ് Beer-Lambert's law. ഇതിൽ A എന്ന് പറയുന്ന absorbance ആണ്. This epsilon is the molar absorption coefficient, C is the concentration, and L is the length of the sample tube. അപ്പം ഈ epsilon Cl എന്ന term, it was formerly known as optical density of the sample. അപ്പോൾ define optical density എന്ന് ചോദിച്ചാൽ you can write that optical density A is equal to epsilon Cl, and you have to explain the terms. ഇനി നമുക്ക് importance of molar extension coefficient നോക്കാം. So the extension coefficient allows us to estimate the molar concentration of solution from its measured absorbance. നമ്മുടെ സാമ്പിളിൻ്റെ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസിങ് ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. അപ്പം other methods for measuring concentration such as titration can take more time and require additional chemicals. പക്ഷേ നമ്മൾ UV visible spectroscopy യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസി ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ മെഷറിംഗ് അബ്സോർബൻസ് ഇസ് വെരി ഫാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ കെമിക്കൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഓൾദോ ദ സ്പെസിഫിക് കെമിക്കൽ സ്പീഷീസ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ മസ്റ്റ് ബി known. And this is an intrinsic property of chemical species, that is, it depends on chemical composition and chemical structure of material, and it is independent on concentration. The molar extension coefficient is a measure of how strongly a chemical species absorbs light at a given wavelength. ഇനി deviations from Beer-Lambert's law. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് Beer-Lambert's lawയിൽ നിന്നും deviate ചെയ്യുന്ന absorbance value deviate ചെയ്യാവുന്നത്? So Beer-Lambert's law can be used to determine the epsilon values of a compound by recording its absorption spectra at known concentrations. Alternatively, knowledge of this epsilon enables the user to calculate the concentration of a compound in a given solution. It is, however, not uncommon to observe deviations from the Beer-Lambert's law. The three major reasons are responsible for the breakdown of linear relationship between absorbance and concentration of the absorbing molecule. അപ്പം സാധാരണയായി മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അബ്സോർബൻസ് വാല്യൂ കൂടുന്നു എന്നുള്ള ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ സാമ്പിൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതായത് the Beer-Lambert's law generally holds good only for dilute solutions. Dilute solutions മാത്രമേ ഈ ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ അറ്റ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദ മോളിക്യൂൾസ് കം ഇൻ ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റി. സാമ്പിളിൻ്റെ അകത്തെ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം അടുത്തടുത്ത് വരും, thereby influencing their electronic properties. So although introduced as a constant at a particular wavelength for a compound, epsilon depends on the concentration of the compound and therefore results in deviation from linearity. So at lower concentrations, however, epsilon can practically be assumed to be a constant. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ Beer-Lambert's lawയിൽ നിന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ആദ്യത്തെ കാരണം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ റീസൺ നോക്കാം, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്. Second case is chemical reactions. So if a molecule undergoes a chemical reaction and the spectroscopic properties of the reacted and unreacted molecules differ, a deviation from Beer-Lambert's law is observed. അപ്പം change in the color of the pH indicated dyes is a classical example for this phenomenon. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാരണം, ഈ കോമ്പൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മോളിക്യൂളിൻ്റെയും അതുപോലെ റിയാക്റ്റഡ് മോളിക്യൂളിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എപ്സിലോൺ വാല്യൂ മാറാം, ബിക്കോസ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് മൈറ്റ് എൻറ്റയർലി ചേഞ്ച്. സോ the third reason is the instrumental factors. So as epsilon is a function of wavelength, Beer-Lambert's law holds good only for monochromatic light. Okay, monochromatic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈറ്റ്. സോ ദ യൂസ് ഓഫ് പോളിക്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷൻ, അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ വേവ് ലെങ്സ് ഉള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്സ് ഉള്ള ഒരു റേഡിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഡീവിയേഷൻ ഫോർ linearity between absorbance and concentration. So this is the third reason.
Now let us see the different types of electronic transitions. But UV visible spectroscopy is mainly dealing with the electronic transitions. UV visible spectratil ninna radiation absorb ചെയ്താൽ the molecule will be undergoing electronic transition. But there are different types of electronic transitions that a molecule will undergo. അപ്പോൾ മോളിക്യൂളിൽ ചിലപ്പോൾ സിഗ്മ ബോണ്ടിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണും, ചിലപ്പോൾ പൈ ബോണ്ട്സിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നോൺ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാണും. അപ്പം depending on what type of electrons are present in the bonds or in the atoms of the molecule may undergo different types of transitions. നമുക്കറിയാം ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് വിൽ കമ്പൈൻ ടു ഫോം മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ സിഗ്മ, പൈ, എൻ, പൈ സ്റ്റാർ, സിഗ്മ സ്റ്റാർ, ഈ ഓർബിറ്റൽസ് എല്ലാം മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിലാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻസ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us see the different types of transitions here. First is the sigma to sigma star transitions. അപ്പം സിഗ്മ ഓർബിറ്റൽ ഏറ്റവും താഴെയാണ്, മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. സിഗ്മ ബോണ്ട്സ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിലാണ് ഈ സിഗ്മ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് കാണുന്നത്. അപ്പം ഈ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി വേണ്ടത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷന് പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻസ്. അപ്പം പൈ ബോണ്ട്സ് ഉള്ള മോളിക്യൂൾസിലാണ് പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻസ് കാണുന്നത്. Then we have the third and fourth type of transitions. The third is the N to sigma star transitions. N എന്ന് പറയുന്നത് it represents the non bonded electrons. അതായത് ലോൺ പെയർ ഉള്ള, ബോണ്ടിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള molecules. For example, hetero atoms like oxygen, nitrogen, ഇതിലൊക്കെ നോൺ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾസിൽ N to sigma star transitions സംഭവിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ N to pi star transitions. അപ്പം ഇതും നോൺ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള മോളിക്യൂൾസ് തന്നെയാണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം സിഗ്മ ടു പൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ താഴെയുള്ളത് ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള പൈ സ്റ്റാറും സിഗ്മ സ്റ്റാറും ഒക്കെ നോൺ ബോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഹയർ എനർജിയാണ്, മുകളിലോട്ട് പോകുന്നവർ ഹയർ എനർജിയാണ്. ദ മോളിക്യൂൾ ബിക്കം മോർ അൺസ്റ്റേബിൾ. So you can see the arrangement of the molecular orbitals here. The atomic orbitals are combining to form the different molecular orbitals. ഏറ്റവും താഴെ സിഗ്മ, അത് കഴിഞ്ഞ് പൈ, നടുക്ക് നോൺ ബോണ്ടിങ് എൻ ഓർബിറ്റൽ, പിന്നെ പൈ സ്റ്റാർ, ദെൻ സിഗ്മ സ്റ്റാർ. സോ താഴത്തത് ഒക്യുപ്പൈഡ് ലെവൽസ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസ്. ആൻഡ് മുകളിലത്തത് പൈ സ്റ്റാറും സിഗ്മ സ്റ്റാറും അൺഓക്യുപ്പൈഡ് ലെവൽസ് ആണ്, ദേ ആർ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ എനർജി ഓർഡർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. സിഗ്മ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻസിനാണ് ഹയസ്റ്റ് എനർജി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ, ദെൻ കംസ് ദ പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ. ലോവസ്റ്റ് എനർജി ഈസ് ഫോർ എൻ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ എനർജി ഓർഡർ. ഇനി ഏതൊക്കെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട്സ് ഉള്ള ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ബോണ്ട്സിലാണ് ഈ ട്രാൻസിഷൻസ് എന്നുള്ളത് കാണാം. അതായത് എൻ ടു പൈ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന സി ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബോണിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിലും സി ഡബിൾ ബോണ്ട് എസ്, എൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിലാണ് എൻ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻസ് കാണുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഹെട്രോ ആറ്റംസ് ഉണ്ട്, ഓക്സിജൻ, സൾഫർ, നൈട്രജൻ, ഇതൊക്കെ ഹെട്രോ ആറ്റംസ് ആണ്. ഈ ഹെട്രോ ആറ്റംസിനെല്ലാം നോൺ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. അതേസമയം ഈ മോളിക്യൂൾസിൽ പൈ ബോണ്ട്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പൈ ബോണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പൈ സ്റ്റാർ ഓർബിറ്റൽസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഹെട്രോ ആറ്റംസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് പൈ സ്റ്റാർ ഓർബിറ്റൽസിലോട്ട് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എൻ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻസ്. ഈ പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻസ് നോക്കി, അതായത് കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട്, കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട്, ഈ രണ്ട് ബോണ്ട്സുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിൽ പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. ദെൻ വി സി ദ എൻ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻസ്. ഇത് എൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്തോണം, അത് ഹെട്രോ ആറ്റംസ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിലാണ് എൻ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻസ്. അപ്പം ഇവിടെ പൈ വന്നില്ല, അതിന് പകരം സിഗ്മ സ്റ്റാർ ആണ് വന്നത്, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് ഓൺലി സിഗ്മ ബോണ്ട്സ് ഇൻ ദീസ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. അപ്പം
the transition is occurring from the non-bonded electron to non-bonded orbital to sigma star orbitals of these compounds. Then we see the fourth transition, that is sigma to sigma star. So these type of transition will occur only in compounds having sigma bonds like CH bond, CC single bond. ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് മാത്രമാണ് sigma to sigma star transition. These are transitions that require very high energy. ഇനി ചില ട്രാൻസിഷൻസ് അലൗഡ് ആണ്, ചിലത് ഫോർബിഡൻ ആണ്. ഇപ്പം അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻസ് പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ഒക്കെ അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ്. അതേസമയം ഫോർബിഡൻ ട്രാൻസിഷൻസ് വരുമ്പം എൻ ടു പൈ സ്റ്റാർ ഇതൊക്കെ ഫോർബിഡൻ ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫോർബിഡൻ ട്രാൻസിഷൻസ് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? അതിൻ്റെ അബ്സോർബൻസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ വാല്യൂ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബാൻഡ്സ് വിൽ ബി വെരി ഓഫ് വെരി ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. Allowed transitions ആണെങ്കിൽ the bands will be of very high intensity. Molar absorption coefficient in the value വളരെ high ആയിരിക്കും. Now take the text page number 11, that is the different types of transitions. First is the pi to pi star transition. For molecules that possess pi bonds like alkenes, alkynes, aromatics, acrylic compounds or nitriles, light can promote electrons from a pi bonding molecular orbital to a pi anti-bonding molecular orbital. So this is called the pi to pi star transition and it is usually very strong. Strong എന്ന് പറയുമ്പോൾ the high extension coefficient ആണ് ഈ type of transition. So the group of atoms involved in pi bonding are thus often called the chromophores. അപ്പം ഈ പൈ ബോണ്ടിങ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിൽ ഇങ്ങനെ പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുമെങ്കിൽ ആ കോമ്പൗണ്ട്സിന് ഒരു കളർ കാണിക്കാൻ പറ്റും, കളർ അബ്സോർപ്ഷൻ കാണിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ chromophores എന്ന് പറയുന്നു. Second, we have the N to pi star transition. So the lone pair of electrons that exist on oxygen and nitrogen atoms may be promoted from their non-bonding molecular orbital to the pi anti-bonding molecular orbital, and this is called the N to pi star transition and requires less energy. അതായത് longer wavelength ആണ്. lesser energy എന്ന് പറയുമ്പോൾ longer wavelength region ആണ് when compared to the pi to pi star transitions with the same chromophore. However, the transition probability is usually much lower. ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസിഷൻസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും. Then the third type is the N to sigma star transition. അപ്പോൾ ഇവിടെ saturated compounds with substituents containing lone pairs such as water, ammonia, hydrogen sulfide only have N to sigma star and sigma to sigma star transitions in the UV visible range. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിലാണ് N to sigma star transitions കാണുന്നത്. അതുപോലെ DD ട്രാൻസിഷൻസ്. DD ട്രാൻസിഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ്. അതായത് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കോമ്പൗണ്ട്സിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും DD ട്രാൻസിഷൻ, അതിലാണ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ളത്. ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കോമ്പൗണ്ട്സിലും അതുപോലെ ഹയർ സീരീസിൽ വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിലൊക്കെ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വേക്കൻറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് അല്ലാത്ത ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ അയോൺസിലൊക്കെ DD ട്രാൻസിഷൻസ് എന്ന ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മെനി ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ അയോൺ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ കളേർഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് their partially filled D levels, which allows promotion of an electron to an excited state. So change of D level occupation by the absorption of relatively low energy visible light. So the bands are often broad and very strongly influenced by the chemical environment, and they are also very weak, usually very weak. ഇപ്പോൾ DD transitions നടക്കുന്നത് മെറ്റൽ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ അയോൺസ് പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് D ലെവൽസ് ഉള്ള ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ അയോൺസിലാണ് നടക്കുന്നത്. It allows the promotion of an electron to an excited state by the absorption of a relatively low energy visible light. അപ്പോൾ ഈ ബാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് ആയിരിക്കും. DD ട്രാൻസിഷൻസിൻ്റെ ബാൻഡ്സ് ബ്രോഡ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ കെമിക്കൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി വീക്ക്. പിന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്, ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസിഷൻസ്. അപ്പോൾ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റൽ ടു ലിഗാൻഡും വരാം, ലിഗാൻഡ് ടു മെറ്റൽ വരാം. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് ഇതിൽ പോസിബിളാണ്.
So much stronger absorption is found when complexing the metal ion with some suitable organic chelating agent to produce a charge transfer complex. അപ്പോൾ ഈ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ കോംപ്ലക്സസിലാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നത്. സോ ഇലക്ട്രോൺസ് മേ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം മെറ്റൽ ടു ലിഗാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് വേഴ്സ ഓർ ഫ്രം ലിഗാൻഡ് ടു മെറ്റൽ. ദ ഹൈ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി ഡിറ്റക്ട് അയോൺസ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ബാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ഇൻറ്റൻസ് ആണ്, കാരണം അതിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി വളരെ ഹൈ ആണ്. അപ്പം ഈ എപ്സിലോൺ വാല്യൂ ഇങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലക്സസിന് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ കോംപ്ലക്സസിൻ്റെ മോളാർ അബ്സോർപ്ഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദ DD ട്രാൻസിഷൻസ്. അപ്പം ദിസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് യൂഷ്വലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ഫോർ ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ. ഈ മെറ്റൽ അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. So there are numerous chelating agents available which may or may not complex selectively where there is more than one type of metal ions present. ഇപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് കെലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിൽ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1,10-phenanthroline. ദിസ് ഇസ് എ കോമൺ കെലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഫോർ ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് Fe2+ അയോൺസ്. അപ്പോൾ ഇത് സെലക്റ്റീവായിട്ട് Fe2+ അയോൺസിനെ മാത്രമേ ബൈൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ അയോൺസ്, ഇതിൽ Fe2+ അയോൺസിനെ മാത്രം സെലക്റ്റീവായിട്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് Fe2+ അയോൺസ്. So in your text there is a small mistake here. Sigma to sigma star ആണ്, അതുപോലെ sigma to pi star, pi to pi star, n to sigma star and n to pi star. അപ്പം possible questions like which are the different types of electronic transitions seen in carbonyl compounds അല്ലെങ്കിൽ in alkenes ഇതൊക്കെ പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ കാർബോണൽ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ ഏതൊക്കെ ട്രാൻസിഷൻസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ pi to pi star ട്രാൻസിഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്, അതുപോലെ n to pi star transitions possible. Give an example for a forbidden transition ചോദിച്ചാൽ you can write that an n to pi star transition it is an example for a forbidden type of transition. How you are distinguishing that a particular transition is forbidden and a particular transition is allowed? Forbidden transition epsilon value വളരെ കുറവായിരിക്കും, allowed transition ആണെങ്കിൽ epsilon value വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. So here in your text you can see the UV visible spectrum of benzoic acid in cyclohexane solvent. അപ്പോൾ ഇത് benzoic acidൻ്റെ ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കി ഇതിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ വേവ് ലെങ്ത് ഈ നാനോമീറ്റർ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വൈ ആക്സിസിൽ ലോഗ് എപ്സിലോൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം നമ്മൾ അബ്സോർബൻസ് ക്യാപിറ്റൽ അബ്സോർബൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചില ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റൻസും ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് എപ്സിലോൺ വാല്യൂ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുപോലെ ലാംഡ മാക്സ്, അതായത് ദ വേവ് ലെങ്ത് ദാറ്റ് ഷോസ് മാക്സിമം അബ്സോർബൻസ്, അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ബെൻസോയിക് ആസിഡിൻ്റെ പീക്സ് UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പീക്സ്. അപ്പോൾ 3 പീക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും 230 നാനോമീറ്ററിൽ. അപ്പോൾ ഈ താഴത്തെ ഈ വേവ് ലെങ്ത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ലാംഡ മാക്സ്. അപ്പോൾ ഇത് 230 നാനോമീറ്റർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ 272 നാനോമീറ്ററിലുള്ള ലാംഡ മാക്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 282 നാനോമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ 3 പീക്സാണ് ഈ ബെൻസോയിക് ആസിഡിൻ്റെ UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ 3 പീക്സിൻ്റെയും ലോഗ് എപ്സിലോണിൽ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം. അപ്പം ഈ 230 നാനോമീറ്ററിൻ്റെ പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ അബ്സോർബൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോഗ് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് 4.2 ആണ്. അതേസമയം ബാക്കി എല്ലാ പീക്സ് 3.1ഉം 2.9ഉമേ വന്നുള്ളൂ. Now you can take the section chromophores in your text. അപ്പോൾ chromophores എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ UV വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഏതൊരു മോളിക്യൂളും, അതായത് ട്രാൻസിഷൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻസ് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് which produce or which show an absorption is called a chromophore. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ആൽക്കെയിൻസ്
വെറും ആൽക്കെയിൻസിൽ sigma to sigma star type of transitions possible ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ these molecules can show this particular type of electronic transitions. അപ്പം this is an example for a chromophore. അതുപോലെ alcohols, ethers, amines, sulfur compounds, ഇതിലൊക്കെ different types of transitions are possible. പിന്നെ alkenes, alkynes. അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ chromophores എന്നാണ് പറയുന്നത്. UV visible spectrum തരുന്ന compounds, or mainly organic compounds. അപ്പോൾ inorganic compounds ഉണ്ട്. So although the absorption of ultraviolet radiation results from the excitation of electrons from ground state to excited state, the nuclei that the electrons hold together in bonds play an important role in determining which wavelength of radiations are absorbed. So the nuclei determine the strength with which the electrons are bound and thus influence the energy spacing between ground and the excited states. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാൻസിഷൻസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജീസ് വരാനുള്ള കാരണമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ശരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസിനെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വീക്കായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഹെൻസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ ട്രാൻസിഷൻ and the wavelength of transition absorbed are the properties of the group of atoms rather than that of electrons themselves. So the group of atoms producing such an absorption is called a chromophore. Okay, so what is meant by a chromophore? So ini nokkikke alkanes for molecules such as alkanes that contain nothing but single bonds and lack atoms with unshared electron pairs, the only electronic transitions possible are the sigma to sigma star type of transitions. കാരണം അതിൽ സിഗ്മ ബോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പൈ ബോൺസ് ഒന്നുമില്ല ആൽക്കെയിൻസിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിൽ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻസ് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ ദീസ് ട്രാൻസിഷൻസ് ആർ ഓഫ് സച്ച് എ ഹൈ എനർജി ദാറ്റ് ദേ അബ്സോർബ് അൾട്രാവയലറ്റ് എനർജി അറ്റ് വെരി ഷോർട്ട് വേവ് ലെങ്ത്സ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സിഗ്മ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസിഷൻസിന് ഹൈ എനർജിയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് അൾട്രാ വയലറ്റ് എനർജി റീജിയനിലുള്ള എനർജി തന്നെ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് ഓഫ് ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത്, ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത്. ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി മീൻസ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റീജിയൻ, ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു വെരി ഷോർട്ട് വേവ് ലെങ്ത്. ആൻഡ് ഇനി അതർ മോളിക്യൂൾസ് നോക്കിക്കുക, ആൽക്കഹോൾസ്, ഈതേഴ്സ്, അമീൻസ്, ഇതിലൊക്കെ എന്താ നോക്കി ഇൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് മോളിക്യൂൾസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ആറ്റംസ് ബെയറിംഗ് നോൺ ബോണ്ടിങ് pairs of electrons, transitions of the n to sigma star type becomes important. Okay, അപ്പം സാച്ചുറേറ്റഡ് മോളിക്യൂൾസ് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോൺ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിലാണ് എൻ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസിഷൻസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഒക്കർ ചെയ്യാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്. സോ ദേ ആർ ഓൾസോ റാദർ ഹൈ എനർജി ട്രാൻസ്. അപ്പോൾ എൻ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ഹൈ എനർജിയാണ്, but they do absorb radiation that lies within the experimentally accessible range. Okay, instrument experimentally accessible ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ചിലാണ് n to sigma star type of transitions occurring. So alcohols and amines absorb in the range from 175 to 200 nanometer, whereas organic thiols and sulfides absorb between 200 to 220 nanometer. Most of the absorptions are below the cutoff points for the common solvents, so they are not observed in solution spectra. ഇനി ആൽക്കീൻസ് ആൻഡ് ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ കേസസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ ഡബിൾ ബോൺസ് ഉണ്ട്, ട്രിപ്പിൾ ബോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ പൈ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്, പൈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. സോ വിത്ത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് മോളിക്യൂൾസ് pi to pi star transitions become possible in these type of molecules, and these transitions are of rather high as well as their positions are sensitive to the presence of substitution. ഈ മോളിക്യൂളിൽ മറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസോ മറ്റ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് ലാംഡ മാക്സ് പൊസിഷന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ആൽക്കീൻസ് അബ്സോർബ് അറൌണ്ട് 175 നാനോമീറ്റർ, ആൽക്കൈൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് അബ്സോർബ് അറൌണ്ട് 170 നാനോമീറ്റർ. ഇനിയുള്ള കാർബണൽ കോമ്പൗണ്ട്സ്, ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാർബണൽ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ
Unsaturated molecules that contain atoms such as oxygen or nitrogen may undergo N to pi star transitions. അപ്പോൾ കാർബണൽ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. ആദ്യത്തേതാണ് N to pi star transitions, രണ്ടാമത്തെ pi to pi star transitions. അപ്പം these are perhaps the most interesting and most studied transitions, particularly among the carbonyl compounds. So these transitions are also rather sensitive to substitutions on the chromophoric structure. അപ്പം മെയിൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആൽക്കീൻസിൻ്റെയും ആൽക്കൈൻസിൻ്റെയും കേസസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഈ ലാംഡ മാക്സ് വാല്യൂവിനെ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. So the typical carbonyl compound undergoes an N to pi star transitions around 280 to 290 nanometer. ഇതിൻ്റെ എപ്സിലോൺ വാല്യൂ കണ്ടോ, ഇത് മോളാർ അബ്സോർപ്ഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് അറൌണ്ട് 15 ആണ്. 15 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറവാണ്. അപ്പം N to pi star transitions in carbonyl compounds are forbidden because the value of this epsilon is very low. It is only 50. So N to pi star transitions are forbidden transition and hence are of low intensity. Then the carbonyl compounds also have pi to pi star transitions at about 188 nanometer. ഇതിൻ്റെ എപ്സിലോൺ വാല്യൂ അറൌണ്ട് 900 ആണ്. ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്രോമോഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇനി ഓക്സോക്രോംസ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം ഓക്സോക്രോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായ ഒരു അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഇല്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ഈ ഓക്സോക്രോംസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇറ്റ് വിൽ എൻഹാൻസ് ദ absorbance of the chromophores. Okay, so the attachment of substituent groups in place of hydrogen on a basic chromophore structure changes the position and intensity of an absorption band of a chromophore. Chromophore-ന്റെ അബ്സോർബൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ലാംഡ മാക്സ് പൊസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ അബ്സോർബൻസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഓക്സോക്രോംസിന് കഴിവുണ്ട്. ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് മേ നോട്ട് ഗീവ് റൈസ് ടു അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ദ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ദംസെൽസ്. അതിന് ഈ ഓക്സോക്രോംസിന് അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. പക്ഷേ their presence modifies the absorption of a principal chromophore. So the substituents that increase the intensity of the absorption and possibly the wavelength are called oxochromes. So distinguish between a chromophore and an oxochrome and give examples for each. So a typical oxochrome includes methyl, hydroxyl group, then alkoxy, halogen and amino groups. ഇതെല്ലാം ഓക്സോക്രോംസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ അബ്സോർബൻസിൻ്റെ പൊസിഷനെയും ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ഒക്കെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ അതർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് മേ ഹാവ് എനി 4 kinds of effects in the absorbance. നോക്കാം എന്തൊക്കെ which are the 4 kinds of effects that can happen on the absorbance of the compound. So these are the 4 kinds. First is the bathochromic shift. Bathochromic means it is the red shift. That the presence of a particular oxochrome will shift the absorbance of the chromophore to the red region. That is red region എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be of lower energy അല്ലെങ്കിൽ longer wavelength region ആണ് red region എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇഫക്റ്റ് നോക്കിക്കേ, ഹിപ്സോക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ്. ഹിപ്സോക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ദ ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ a shift to higher energy or a shorter wavelength region. Okay, blue region എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഹയർ എനർജിയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഹയർ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് കുറവായിരിക്കും, അത് ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. ഇനിയിപ്പം ഈ അബ്സോർബൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ക്രോമിക് എന്നും ഹൈപ്പോക്രോമിക് എന്നും പറയും. ഇപ്പം ഹൈപ്പർ ക്രോമിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ലാംഡ മാക്സിനെ ഒന്നും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാതെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ മാത്രമാണ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ഹൈപ്പർക്രോമിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ അതിന് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹൈപ്പോക്രോമിക് ഇഫക്റ്റ്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം ഒരു പീക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ പീക്കിൻ്റെ
ലാംഡ മാക്സ് പൊസിഷൻ റൈറ്റിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഹയർ വേവ് ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ബാത്തോക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ്. ഇപ്പം ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ, അതായത് ലോവർ വേവ് ലെങ്ത് റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ ഹിപ്സോക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് കൂടുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് മുകളിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുവാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ്. ഇതാണ് 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് ദ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ദ chromophores, effects of the oxochrome on the chromophoric absorbance. Now we will see what are the different factors that affect the lambda max. Basically 4 factors are there. First is the effect of conjugation on chromophores. അപ്പോൾ chromophores ഡബിൾ ബോണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് കോൺജുഗേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ആൾട്ടർനേറ്റ് പൊസിഷനിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺജുഗേഷൻ വരും, പൈ ബോണ്ട്സ് കോൺജുഗേഷൻ വരും. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ കൺസിഡർഡ് ടു ബി ഫർദർ ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ബൈ ദ കോൺജുഗേഷൻ പ്രോസസ്. അപ്പോൾ കോൺജുഗേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈ ബോണ്ട്സിന് കൂടുതൽ റെസൊണൻസ് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ സംഭവിക്കും. സോ ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഈസ് ടു ലോവർ ദ എനർജി ഓഫ് ദ പൈ സ്റ്റാർ ഓർബിറ്റൽ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് പറ്റും? ഡീലോക്കലൈസേഷൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് പൈ സ്റ്റാർ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഹെൻസ് ദ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ മാക്സിമ ടു ലോവർ വേവ്. നമുക്കറിയാം ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫ്രം ഹോമോ ടു ലൂമോ അല്ലേ, പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ ഒക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ വേവ് ലെങ്ത് മോളിക്യൂൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ്റെ പൊസിഷൻ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈ ടു പൈ സ്റ്റാറിൻ്റെ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റെഡ് റീജിയനിലോട്ടായിരിക്കും അത് അതിൻ്റെ അബ്സോർബൻസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ഡബിൾ ബോണ്ട് കോൺജുഗേഷൻ വിത്ത് എ chromophore because of bathochromic shift with a corresponding hypochromic effect. So this is true for both pi to pi star transitions in alkenes and n to pi star transitions in carbonyl compounds. അപ്പോൾ ഈ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻസിലും ഈ കോൺജുഗേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡ മാക്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൺ ഓക്സോക്രോംസ്. അപ്പോൾ സർട്ടൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ്, amino group, halo group, halogens. So all these are oxochromes. It causes bathochromic shift. Bathochromic means it is a red shift with a concomitant increase in the intensity of the absorption band. അപ്പോൾ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കും, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അബ്സോർപ്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ഇങ്ങനെ 2 ഇഫക്ട്സ് സംഭവിക്കാം. ഇനിയിപ്പം മൂന്നാമത്തത് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് പൊളാരിറ്റി. ഇപ്പം നമ്മൾ സാമ്പിളിൻ്റെ അബ്സോർബൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു സോൾവെൻറ്റ് അതിലെടുക്കും അല്ലേ. സോൾവെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സോൾവെൻറ്റ് പോളാർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഡ മാക്സ് വാല്യൂ, ആ സാമ്പിളിൻ്റെ ലാംഡ മാക്സ് വാല്യൂവിനെ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. ഇപ്പം പോളാർ ആയിട്ടുള്ള സോൾവെൻറ്റ്സിന് ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സോൾവെൻറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻസിനെയും ലാംഡ മാക്സ് വാല്യൂവിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ദ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദ സോൾവെൻറ്റ് ഹാസ് എ pronounced effect on the position and intensity of bands arising due to N2 pi star and pi to pi star transition. The shift exhibited by the bands on the increasing polarity of the solvent can be used to identify the type of transitions. Our effect of solvent polarity. ഇനിയിപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഇത് stereochemical factors ആണ്. So in molecules where chromophores are in conjugation with unsaturated centers, the absorption characteristics will depend on the extent to which conjugation can occur. അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇപ്പം ചില കോമ്പൗണ്ട്സിൽ ഇപ്പം C ഡബിൾ ബോണ്ട് C ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ if this chromophore if it is in conjugated with another C double bond C, അപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് കോൺജുഗേഷൻ ഈ മോളിക്യൂളിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് കോൺജുഗേഷൻ കാരണം അതിൻ്റെ ലാംഡ മാക്സിൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാം. പക്ഷേ ഇഫ് ഈ 2 ഡബിൾ ബോണ്ട്സും ഈ 2 C ഡബിൾ ബോണ്ട് സിയും കോ പ്ലാനർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെസൊണൻസ് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ആ മോളിക്യൂളിൽ സംഭവിക്കത്തില്ല. അപ്പം കോ പ്ലാനാരിറ്റി ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് stereochemical factor that influence the lambda max of that molecule. Since coplanarity is essential for efficient overlap of
pi orbitals a factor which affect the coplanarity. അതായത് for example a restricted rotation due to steric hindrance. This will influence the position and intensity of the absorption maxima. അപ്പോൾ stereochemical factors in the molecule will also influence the position and intensity of the absorption maxima. ഇനി ലാംഡ മാക്സ്, ഒരു മോളിക്യൂളിലെ ലാംഡ മാക്സ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വുഡ്വേർഡ് ഫിഷർ റൂൾസ് ഉണ്ട്. അതായത് these are a set of several rules, a set of empirically derived rules which attempt to predict the wavelength of the absorption maxima, lambda max of a UV visible spectrum of a given compound. So ഇതിൽ നമുക്ക് റൂളിൽ ഇപ്പം വുഡ്വേർഡ് ആൻഡ് ഫിഷർ ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഈ റൂൾസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. അപ്പം അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന് അവർ ലാംഡ മാക്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസ് വാല്യൂസും ഓരോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടേബിൾ 1.1 നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ ബേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഹോമോ ആനുലാർ ഡൈനും ഹെട്രോ ആനുലാർ ഡൈനും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹെട്രോ ആനുലാർ ഡൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് വാല്യൂ 240 നാനോമീറ്റർ ആണ്, അത് ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ആണ്. അതുപോലെ ഹോമോ ആനുലാർ ഡൈൻ ആണെങ്കിൽ 253. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഹോമോ ആനുലാറും ഹെട്രോ ആനുലാറും എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പം രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട്സ്, ഡബിൾ ബോണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പം രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട്സും ഇപ്പം രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റിങ്സിലാണ് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കേസ് പോലെ ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് 2 റിങ്സ് ഉണ്ട്, 2 റിങ്സിൽ ഓരോ ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ ഹെട്രോ ആനുലാർ ഡൈൻ എന്ന് പറയും. ഇനിയിപ്പം രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് നോക്കിക്കോ, ഒരൊറ്റ റിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട്സും ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഹോമോ ആനുലാർ ഡൈൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഒരു ഹെട്രോ ആനുലാർ ഡൈൻ്റെ ഒരു ബേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 240 നാനോമീറ്റർ ആയിരിക്കും വുഡ്വേർഡ് ഫിഷർ റൂൾ അനുസരിച്ച്. ഇപ്പോൾ ഹോമോ ആനുലാറിനാണെങ്കിൽ 253 നാനോമീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇത് ഫിക്സഡ് ആണ്, ഇത് മാറത്തില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസും മറ്റ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് ഈ ബേസ് വാല്യൂവിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് കോൺജുഗേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട്സിൻ്റെ രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ മൂന്നാമതൊരു ഡബിൾ ബോണ്ടൂടെ ഇതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റ് പൊസിഷൻസിൽ എവിടെയെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് കോൺജുഗേഷനായി. ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ഒരു തേർഡ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈ റിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻസീൻ റിങ് ആവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ ഡബിൾ ബോണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് കോൺജുഗേഷൻ. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 30 ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ റിങ്ങിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ വരണമെന്നില്ല, റിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു റിങ്ങിലേക്ക് ഈ കോൺജുഗേഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം, വേറൊരു റിങ്ങിലേക്ക് റിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് കോൺജുഗേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ 3 ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റ് പൊസിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 ഡബിൾ ബോണ്ട്സിലൂടെയും ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്ത് നടക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൈ സ്റ്റാർ ലെവല് കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ഓർ റിംഗ് റെസിഡ്യൂ. ഇപ്പോൾ ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റെ റിംഗ് റെസിഡ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ 5 ആണ്. +5 നമ്മൾ ഈ ബേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുക ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് കോൺജുഗേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ബേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ +30 കൂട്ടും. അപ്പം ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് റെസിഡ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ +5. അതുപോലെ എക്സോസൈക്ലിക് ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, എക്സോസൈക്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിങ്ങിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇതൊരു റിംഗ് ആണ്, ഈ റിങ്ങിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സോസൈക്ലിക് ആയിട്ടാണ് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഈ ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കേസിലാണെങ്കിലും ഈ ഫസ്റ്റ് റിങ്ങിൻ്റെ എക്സോ പൊസിഷനിലാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എക്സോസൈക്ലിക് ഡബിൾ ബോണ്ടിന് എക്സാമ്പിളാണ്. ഇനിയിപ്പം ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് നോക്കിക്കേ, ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് കോൺജുഗേഷൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് കണ്ട് ഈ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റെസിഡ്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് CH3 ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊരു ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ റിംഗ് റെസിഡ്യൂ ആണ്, ഈ റിങ്ങിൽ തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിംഗ് റെസിഡ്യൂസ് ആണ് ഈ രണ്ട് പൊസിഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം.
ഇനി അസറ്റേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 0 ആണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ്. ഈതർ ഗ്രൂപ്പ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഈതർ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ +6, തയോ ഈതർ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ +30, ബ്രോമിൻ ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ ഹാലജൻസ് ആണെങ്കിൽ +5. ഇത് സെക്കൻഡറി അമീൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ 60. ഈ വാല്യൂസ് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോളിക്യൂളിൽ സ്ട്രക്ചർ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലാംഡ മാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ you should be able to calculate the lambda max and give the total absorption, total lambda max value. അപ്പം ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം. ഇതിൽ ഹോമോ ആനുലാർ ഡൈനാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് വാല്യൂ 214 എഴുതി. ഇനി ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം ഈ ഒരു 2 ഡബിൾ ബോൺസ് ഉള്ള ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് 4 ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഈ നമ്പർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 4 ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് 4 × 5 ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വാല്യൂ 5 ആണ്. അപ്പം 4 ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് 4 × 5 ദാറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് 20 എഴുതുക. ഈ എക്സോസൈക്ലിക് ഡബിൾ ബോൺസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. ഇതിലൊരൊറ്റ എക്സോസൈക്ലിക് ഡബിൾ ബോണ്ടേ ഉള്ളൂ ഈ റിങ്ങിൻ്റെ എക്സോ പൊസിഷനിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ 5 നമ്മൾ എഴുതി. ഇപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ സം ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ 214 + 20 + 5 ദാറ്റ് ഈസ് 239. ഇതാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ലാംഡ മാക്സ് വാല്യൂ. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് നോക്കാം. ഇത് ഹോമോ ആനുലാർ ഡൈനാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് വാല്യൂ 253. ഓക്കെ, ഇനി ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കേ. ഇത് ഒരു ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ്, ഇത് രണ്ടാമത്തേത്, പിന്നെ ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ്, ഈ പൊസിഷനിൽ വന്ന മൂന്നാമത്തെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് നാലാമത്തെ ആൽക്കൈൽ. അപ്പോൾ 4 ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 4 × 5 വന്നു. ഈ എക്സോസൈക്ലിക് ഡബിൾ ബോൺസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ 2 എക്സോസൈക്ലിക് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഈ ഫസ്റ്റ് റിങ്ങിന് എക്സോ പൊസിഷനിൽ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തേർഡ് റിങ്ങിൻ്റെ ഈ എക്സോ പൊസിഷനിൽ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം 2 × 5 വന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ടോട്ടൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 253 + 20 + 10 ദാറ്റ് ഈസ് 283 ആണ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ലാംഡ മാക്സ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഈ വുഡ്വേർഡ് ഫിഷർ റൂൾ അനുസരിച്ച് തിയററ്റിക്കൽ ലാംഡ മാക്സ് വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഈ കോമ്പൗണ്ട്സിന് ഇങ്ങനെ ബേസ് വാല്യൂവും ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സും കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ തിയററ്റിക്കൽ ലാംഡ മാക്സ് വാല്യൂ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ലാംഡ മാക്സ് വാല്യൂവും തമ്മിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ വരാം. എന്നാലും അത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും മിക്ക കേസസിലും. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക എന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ദെൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അഡീഷണൽ പീക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആ കോമ്പൗണ്ട് പ്യുവർ അല്ല. അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പീക്സിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഡ മാക്സ് പൊസിഷനിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കോമ്പൗണ്ട്സോ സോൾവെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സ്ട്രക്ചറൽ എലൂസിഡേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്, ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എലൂസിഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം UV വിസിബിൾ, NMR, മാസ് ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് സ്ട്രക്ചർ സാധാരണ എലൂസിഡേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. UV വിസിബിൾ മാത്രം നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ അബ്സോർബൻസ് എപ്സിലോൺ വാല്യൂ എന്നത് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് നമ്മൾ ബിയർ-ലാംബർട്ട്സ് ലോയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിന് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് so the identification is done by comparing the absorbance spectrum with the spectra of a known compound. Then fifth application is dissociation constant of acids and bases. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫെമിലിയർ അല്ലേ, pH = pKa + log concentration of A- / HA. ഇനിയിപ്പം pKa നമ്മൾ pKb വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് അല്ലേ, pKa വാല്യൂ ഓഫ് ദ ആസിഡ് ആൻഡ് ദ ബേസ്. അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഫ്രം ദ എബവ് ഇക്വേഷൻ ദ pKa വാല്യൂ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇഫ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് concentration of A- / concentration of HA is known at a particular pH, and the ratio of concentration of A- / concentration of HA can be determined spectrophotometrically from the graph plotted between absorbance and wavelength at different pH values. അപ്പം ഇത് ഫിഫ്ത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. പിന്നെ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ഉണ്ട്. കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൽ ദ കൈനറ്റിക്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി സ്റ്റഡീഡ് യൂസിങ്
UV visible spectroscopy. So the UV radiation is passed through the reaction cell and the absorbance changes can be observed. Here 7th is the molecular weight determination. Then we have the application of the UV visible spectrometer as a HPLC detector. HPLC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പെർഫോമൻസ് ലിക്വിഡ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി. ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്കിൽ HPLC ഡിറ്റക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന പോർഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. മെയിനായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് electronic transitions that can occur in compounds, then what are allowed and what are forbidden transitions, examples for allowed transition, examples for forbidden transitions, and the molecules which undergoes these type of transitions. Then energy order, transitions in energy order nokka. Then you can learn how you can calculate the lambda max of a compound. Then differentiate between the chromophore and oxochrome, what is meant by red shift and what is meant by blue shift. Then ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ 4 ഇഫക്ട്സും ഈ ഷിഫ്റ്റ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം. പിന്നെ വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ലാംഡ മാക്സ്, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്തെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് ഈ ലാംഡ മാക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. ദെൻ Woodworth-Fisher's rules. So all these are the portions covered in this section. Thank you.